गुरु जी चमकौर की गढ़ी विच घिरे हुए सारा दिन अपने 40 जवानों नूं पेश करते हैं। हर मौके ते अस्थान के टाकरे लिए खुद तलवारां लैके पहुंचते ते तीरां राही भी सहायता करते ते अगे वधण वाले नूं तीरां नाल सोधदे सन। गुरु गोबिंद सिंह अपनी अखां सामने अपने ही प्यारे लाला नूं अपने उदेश तो घोल कमाई हुंदियां ते प्राण वारदियां वेख के उफ नहीं किया, मलाल नहीं किया, हंझू नहीं घेरे, दुख नहीं मनाया, उदेश का त्याग भी नहीं किया, सगों अकाल पुरख का शुक्र ते धन्नवाद ही किया है। रुस्तम की कहानी तो आप नूं याद ही होवेगी कि जदों उसने अपने पुत्र नूं गलती नाल कतल किया ते पिछों पता लगन ते वो ताहा मार के रुदन करता होया पछताउंदा गिड़गड़ाउंदा ते गशियां खाता। नेपोलियन जिहा बहादुर भी रूस की लड़ाई विच एक अपने बहादुर जरनैल की मौत ते कीरने पाउंदा ते हंझू केरदा नजर आउंदा। दूर वेखो रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के मूर्छत होण ते रोंदे रोंदे थकदे नहीं है ते हनुमान नूं बेनतियां करदे ने पहाड़ तो संजीवनी बूटी लियाउण ते उस नाल लक्ष्मण नूं जिंदा कर। पर गुरु गोबिंद सिंह जी सन कि अपने वड्डे पुत्र दे बलिदान की हिम्मत नहीं हारी। वो महाबली अपने कार्य विच डटे रहे। वड्डे बेटे अजीत सिंह की शहीदी पिछों दूजा बेटा जिस दी उम्र उस वेले 14-15 साल की सी पिता जी के सामने आके पुछदा है, पिता जी अपने वीर का बदला लैण लई मैनूं भी दुश्मन नाल युद्ध करन दी आग्या दिओ। तां गुरु जी अपने पुत्र की जवानी ते पिता प्यार विसार के ते उसकी यकीनी मौत नूं सामने प्रतख देखते हुए हुक्म करते हैं कि हाँ बेटा जाओ ते अपने खून नाल मेरे दस्तावेज खालसा धर्म के असूलों की लिखत इसनूं पूरी करो तां जो असी तेरे ते तेरे भरा दे खून नाल उस ते दस्तखत कर सकीए, उसनूं मुकम्मल करके वेखीए ते साडे उदेश दे प्रण सफल होंदे ते संपूर्ण होंदे वेखीए। पुत्र जान तो पहला पानी की मंग करता है। पिता जी उसनूं उत्तर देंदे ने कि हुण तैनूं इत्थे पानी की की लोड़ है, जाओ तेरा पानी वो खून है जो तू अपनी शहादत राही वगाएगा। जाओ पुत्र रणभूमि में जाके शहीदी शरबत पियो, तेरा प्यासा रहना इस गल का सबूत होएगा कि खालसा धर्म अपने धर्म के विरोधियों की जान का प्यासा है। जिस राह ते चल के तेरे वड्डे वीर स्वर्ग विच गया है उस रस्ते जाओ। आग्याकारी वीर सपुत्र अपने गुरुदेव पिता के उदेश ते आग्या का पालन करने लई फतेह बुला के तलवार सूत के रणभूमि विच पिता दी अखां सामने कुद पिया ते अपने वीर वांग ही अपना लहू मजलूम हिंदू कौम की रखिया लई मजलूम की रखिया लई कुर्बान कर गया। कि गुरु गोबिंद सिंह कायर ते बुजदिल सन? ना, बिल्कुल नहीं, हरगिश नहीं। वो मुंह ही काला है ते उस मुंह विच सड़दी सुआह पवे जिस विचों ये शब्द निकल। जे वो मैदान विचों गए तां इस उम्मीद नाल कि दुनिया उम्मीद ते ही कायम है, भाव कि जद तक सांस तद तक आस। वो इस आस से वलवले भरपूर दिल नाल कि अजे वो देश ते जाति दी कुछ होर सेवा करन दा इश्क रखते सन ते उस सेवा दे इश्क दी चिंगियाड़ी ने उन्हां दे जोश ते धड़कन विच अजे कोई फर्क नहीं सी पैण दिता ते इस नूं भगाई रखिया सी। ते जे वो अपनी हिफाजत चाहुंदे तां कि उन्हां नूं अपने बेटे प्यारे नहीं सन ते उन्हां दी हिफाजत दे चाहवान नहीं सन। जे वो अपनी जान बचा के निकल सकते सन ताकि वो अपने पुत्रां की जान बचाउण लई उन्हां नूं नाल ले के नहीं सन जा सकते। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਿੰਘ ਉਸ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਵਲ 5 ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਠਕ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 6 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਹਬ ਤੇ ਭੈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਬਹਾਦਰ, ਬੇਮਿਸਾਲ, ਦਲੇਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਨਾਲ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਬਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਤੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਗੜਬੜ ਸਖਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਹ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆਓ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਕੁਛ ਰਕਮ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਬਕਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਨ ਮਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਇਬ ਨਵਾਬ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਤੇ ਪੇਟ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ, ਮੁਲਕ, ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਦਗਾਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਨਮਕ ਹਰਾਮੀਆਂ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਦਜਾਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੱਤਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ
कि उसकी जान बख्शी कर दी गई। गुरु जी के 2 बच्चे जो सूबे पास भेजे गए, एक का नाम भाई जोरावर सिंह जी, उम्र तकरीबन 9 साल, ते दूजे बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां दी भी उम्र लगभग कोई 7 साल। उत्थे लिजा के उन्हां दोवां भरावां नूं अपनी दादी समेत एक बुरज विच कैद कर दिता गया। ये बुरज अज तक चंडाल बुरज के नाम नाल प्रसिद्ध है। कुछ दिन पिछों सूबे ने उन्हां बच्चों नूं अपने सामने अपनी कचहरी दरबार विच सद्या ते उन्हां नूं इस्लाम कबूल करन अते मजे नाल शाही ठाठ बाठ विच जिंदगी बिताउण दी पेशकश कीती। इस दे इनकार ते तलवार नाल कतल करन दी धमकी भी दिती। प्यारे श्रोता जनो, कि आपनूं पता है कि उन्हां मासूम ते नन्हे बच्चों ने इसका की उत्तर दिता? उन्हां उही उत्तर दिता है जो गुरु जी के पुत्रां की शान के अनुकूल ते योग सी, ते जो गुरु गोबिंद सिंह जी की इज्जत ते मान नूं 4 गुना उच्चा करे। जिस उत्तर की एडी छोटी उम्र वाले बच्चों तो कदी आस ही नहीं की जा सकती सी। उत्तर यह सी कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी के जिगर के टुकड़े हाँ, शहीदां दे सरताज दादा दे पोते हाँ, ते उन्हां दीआं अखां दे तारे हाँ। साडे विच अपने बहादुर ते वीर योधे पिता पितामा दा खून जिउंदा है। असी जुल्म नूं ते जालम नूं घृणित अखां नाल तकदे हाँ। असी अपने खालसा पंथ नूं अपनी जान दी नगदी नाल वेचना नहीं चाहते। जे प्राण जांदे ने तां चले जाण, परवाह नहीं, पर अकाल पुरख दे हुक्म की उलंघना करके असी देश ते धर्म के दुश्मनों का दीन अख्तियार करने लई कदी भी तैयार नहीं। वड्डे पुत्र ने दलेर ते निडर होके तकरीर की ते नाल ही गज के आख्या कि इस्लाम विच दाखिल होके भी जे असी मौत तो नहीं बच सकते तो आखिर असा मरना ही है, तो फिर सानू अपने पिता के उद्देश लिए मरना उचित है। सो वो उद्देश लई मरन लई असी तैयार बर तैयार हाँ। अजिहे छोटे ते मासूम बच्चों दियां अजिहियां खरियां ते खुलियां निझक गल्लां सुन के सूबा तां हैरान दा हैरान रह गया, पर गुस्से विच आके दोहां दा सिर तलवार नाल अडाउण दा हुक्म दिता। सारी दुनिया बेदर्द नहीं हुंदी ते ना सारे दिल ही काले हुंदे हैं। इतिहास गवाह है, नवाब शेर मुहम्मद खां कोटला इसी दरबार विच बैठा है। सूबे कोलों इन्हां बच्चों का कसूर पुछया ते आख्या कि कसूर प्यो दा होवे सजा पुत्रां नूं दित्ती जावे, ये किधर दा इंसाफ ते किहो जी शरह है? शायद सूबा इन्हां बेगुनाहां दा खून ना ही करदा, पर उसके दीवान सुच्चा नंद खत्री ने, जिसदी गुरु जी नाल कुछ जाति रंजस सी, आख्या कि हे नवाब, एक आम कहावत है, तुम्यो तरबूज ना हुंदे जे लख प्योंदा लाइए, खारे खूह ना मिठे हुंदे जे सह मणा खंड पाइए, सप्पां दे पुत मित ना हुंदे भावें चुलियां नाल दुध पियाइए। ते इन्हां बच्चों नूं कदे छड्डना नहीं चाहिए। ये सप दे सपोले जदों फिर सप बनणगे डंगण तो बाज नहीं आउणगे। ऐ भारत भूमि, तेरी संतान दा ये हाल ते करतूत, अपने ब्राह्मण बेटे गंगू दी करतूत तो वेखी, हुण खत्री पुत्र दी करतूत वेख। दीवान जी दी दुश्मनी पिता नाल ते बदला लेंदे हन इन्हां मासूम बच्चों पासों। हे भारत भूमि, तेनू अजिही खुद गर्ज ते कमीनी औलाद ने पीड़ित ते कैद कर रखिया है। तेरी अजिही आचरणहीन ईरखावादी संतान ने तेरा यह सत्यानाश किया ते दुखी किया होया। जद तेरे अपने सपुत्र अपने भरावां दे खून दे प्यासे होण, बदले की भावना नाल अपने भरावां दा खून पीण, तां फिर गिला किस ते, रंज कादा?
ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਤੀਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖ। ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਆਜ਼ਜ਼ ਭਰਾ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਐ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਸੂਬੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਐਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਓ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਲਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਖਰ ਬੇਦਰਦ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠ ਨਾ ਕੰਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਖੜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਹ, ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ, ਕਿੱਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸ਼ਾਂਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਜੋਸ਼ੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਰੂਹ, ਇਹ ਖੂਨ, ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਖਾਈ ਸੀ? ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਇਉਂ ਆਖਦਾ, ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਬਰਦਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੁਗੰਧ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਵਾਰ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਗਈ, ਸਾਹ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਦੀਨ ਕਬੂਲਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਪਿਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਦੀਵਾਰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਲੇਟ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਧਰਮ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੂਦ ਮਰਦ ਜੋ ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਂਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਸੀਓ, ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧਕੀ ਸਪੂਤ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਨੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਤਨੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਢਾਏ ਸਨ। ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਗਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲੋ ਤੇ ਪੁੱਤਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲੋ, ਜਰਾ ਠਹਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਥਪਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਸੌਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਲਹੂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸਦਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਦਾ ਅਮਿੱਟ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਜਨੋ, ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਝਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿਧਰੇ ਪੈਰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਘਾਹ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2 ਢੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਉਨੇਂਦਰਾ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਕਸਬਾ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ,
पर गुरु जी दे एहसानमंद सन ते गुरु जी कोलों काफ़ी लाभ भी उठा चुके सन। उन्हां अपने फर्ज की पालना की, नमक हरामी नहीं की, ते ना ही गुरु जी दे एहसान भुलाए, ते ना अकिरतकण बने, ना कमीने बने। अपने आप को इन्हां दागां तो बचा के रखिया। उन्होंने गुरु जी का राज फाश नहीं होने दिता, फौज नूं खबर ना होने दी, सगों अपनी हिफाजत विच गुरु जी नूं बहलोलपुर तक पहुँचा दिता। इस ठिकाने ते रात के हनेरे विच विछड़े हुए भाई दया सिंह जी ते 3 सिख जो रौला पा रहे सन कि गुरु निकल गया है, फौज की गड़बड़ विचों वो भी निकल तुरे सन, ते रस्ते विच मुसलमानी भेस विच गुरु जी की तलाश करते करते इस स्थान ते गुरु जी नूं आ मिले। इस इलाके विच फौज की एक टोली भी गुरु जी की तलाश करती हुई पहुंची हुई सी। गुरु जी ने इत्थे भाई गुलाबा सिंह के घर विच विश्राम किया। वो गुरु जी नूं बहलोलपुर के काजी पीर मुहम्मद जो गुरु पातशाह जी के बचपन के फारसी के उस्ताद सन घर पहुंचा आया। ये काजी जी ने भी अपनी इंसानियत ते प्रेम भावना का प्रगटावा करदियां फर्ज नूं पूरी तरह निभाया। काजी पीर मुहम्मद ने मकान ते सलाह की गई ते तजवीज पास हुई। काजी पीर मुहम्मद के मकान ते सलाह की ते तजवीज पास हुई कि गुरु जी मुसलमान पीर की पोशाक पा लैन ते उच्च दे पीर बन जान। काजी ते गनी खां उन्हां दा साथ देण ते इस तरह गुरु जी उच्च दे पीर प्रगट करके मालवा देश विच पहुंचा दिते जाण। उस जमाने विच दस्तूर सी कि पीर जी नूं चारपाई उत्ते बिठा के लोग एक पिंड तो दूजे पिंड लै जांदे सन। इसे विਉਂਤ ते अमल किया गया ते साथी 3 ਸਿੰਘਾਂ ने भी मुस्लिम पोशाक पा ली। गुरु जी ने नीली पोशाक पा ली ते उन्हां नूं एक चारपाई ते बिठाल के उच्च दा पीर मशहूर करदे ते पिंडों पिंड फिराउंदे हुए मालवा देश वाल निकल तुरे। वो कितने मुबारक सन जो गुरु जी नूं इंज लै गए जिन्हां दे कंधियां ते श्री गुरु नानक देव जी की जोत के 10वें रूप इस तरह विराजमान होकर चल रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ी हिम्मत ते दलेरी तो कम लिया ते मुसलमानों के घर पनाह लई। ये गल बड़ी अजीब मालूम होंदी है ते सवाल उठता है कि अजिहे आड़े ते नाजुक समय गुरु जी ने केवल ते केवल मुसलमानों कोल क्यों पनाह लई। जिथे खतरा ज्यादा सी ते सहायता की आस भी बहुत घट सी। कारण यह मालूम होंदा है कि गुरु जी बड़े नवज सनास ते मौके की पछाण करने वाले सन ते उस समय उस इलाके विच नेड़े तेड़े उन्होंने अपना सिख सेवक कोई दिखाई नहीं सी दिंदा जिथे वो जाके पनाह लैंदे। हिंदुआं दी बुज़दिली ते खुदगर्जी ते उन्होंने भरोसा नहीं सी रहा। सचमुच जे वो किसी खतरी या ब्राह्मण के घर पनाह लैंदे तां वो जरूर ही उन्होंने खत्म करने वास्ते जहर मिला के शरबत पीण लई हाजिर करता। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने तजर्बाकार अख नाल वेख लिया सी कि हिंदू भरोसेयोग नहीं हैं। गुरु जी का तजर्बा ठीक निकलिया ते मुसलमानों ने उन्होंने पनाह दी ते मालवे के इलाके तक आखिर लै ही गए। मुसलमान पीर की भेख विच कुंगराली पिंड अपड़े ते उथों झंडा मिस्त्री पासों अपने साथी ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ हथियार खरीदे। उथों पिंड हेयर महंत कृपाल दास के डेरे अपड़े। उस वेले दे गद्दीदार महंत ने उन्होंने अपने डेरे टिकण ना दिता। क्यों? डरदा सी कि बादशाह के बागी नूं वो अपने डेरे ठहर नहीं दे सकता, किते उसकी जान नूं खतरा ना बन जाए। प्यारे श्रोता जनो, जरा महंत का हौसला तो देखो। रायकोट के राईस राजे कल्ला की रहायश जटपुरा विच पहुंचे। उसने गुरु जी की काफ़ी आओ भगत की, भावें वह भी मुसलमान से। उत्थे सिखां ने गुरु जी नूं घोड़े, हथियार
ਤੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਧਨਾਵੜਾ ਤੇ ਨਾਮਗ੍ਰਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਮੱਘਰ 1761 ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਭਲੀ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਖਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਲਟਾ ਪਲਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੇਬ ਦੀ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰੀ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਬੇਦੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਦੀਨ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੁਝਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਔੜਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਭ ਲੇਖਾ ਪਤਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੇ ਬਹਾਦਰ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਡਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਖੌਫ ਜਾਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਏ ਕਪੂਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਘੋੜੇ, ਨਕਦੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਏ ਕਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਅੱਪੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੋਢੀ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੀਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ
ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਧੜਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਨਗਰ ਲਾਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।